सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बृहदारण्यक उपनिषद में त्रीजा अध्याय में 5मो ब्राह्मण अथ हैनं कहोलः कौशितकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तन्मे व्याचक्ष्वेति एष स आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः योषणाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति एतं वैतमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणा उभे ह्येते ऐषणे एव भवतः तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्य अथ मुनिः अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्यात् येन स्यात् तेनेदृश एव अतोऽन्यदार्तम् ततोह कहोलः कौशितकेयः उपरराम।
तो प्रश्न એ પૂછવામાં આવ્યો यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म या आत्मा सर्वांतः तन्मे व्याचक्षुएति। જે આત્મા સાક્ષાત અપરોક્ષાત બ્રહ્મ છે, જે આત્મા સર્વાંતર છે, એની વ્યાખ્યા કરો। એ છે તે આત્મા સર્વાંતર જ ઉત્તર આપવામાં આવ્યો। આ તારો આત્મા જે છે તે સર્વાંતર છે। એ છે એ સર્વનામ વાપરીને સાક્ષાત અપરોક્ષાત કહેવામાં આવ્યું। એને એ જ તું જે છે આત્મા એ સર્વાંતર છે। कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर है। ये अशनाया विपासे शोकम मोहम जरा मृत्युमत्येति। ये बात आज કરવામાં આવશે કે કયો આત્મા સર્વાંતર છે, જે અશનાયા વિપાસા શોક મોહ જરા મૃત્યુને અતીત થઈને રહેલો છે, અર્થાત જેમનાથી સંસાર ધર્મથી અસ્પૃષ્ટ છે। एतम वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय। आत्मा आ प्रकारना आत्माનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને બ્રાહ્મણો પુત્રૈષણા વિત્તૈષણા લોકૈષણાથી ઉપર ઉઠીને અથ ભિક્ષાચર્યમ ચરંતિ, ભિક્ષાચર્યમ ચરંતિ, ભિક્ષાનું આચરણ કરે છે, અર્થાત ભિક્ષા માંગે છે, સંન્યાસ બની જાય છે। यहाँ हेव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा। ही कैसे ये पुत्रैषणा छे, ये वित्तैषणा छे, जे वित्तैषणा छे, ये लोकैषणा छे। उभे ह्येते ऐषणे एव भवतः। आ बे छे ए ऐषणाओ छे, भले त्रण ऐषणाओ कहेवाते वास्तवमां साध्य साधन संबंधी आ बे ज ऐषणाओ छे। तो चालो हवे आपणे આગળ વાંચીએ। बसो बेना पाना पर क्या माव्यु कौशीतकेय मतिमान कहोलस्तम अभाषद। मतिमान बुद्धिमान कौशीत कहोल कौशीतकेय तम याज्ञवल्क्यम अभाषद। याज्ञवल्क्य ने पूछ्યું उषस्तोक्तम अनुद्येक्तम आत्मा ब्रह्म कथम भवेत्। ઉષસ્તે કહેલું જે છે એનો જ અનુવાદ કરીને અનુદ્ય પુનઃ પઠિત્વા यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्षुएति। तो कहेવામાં આવ્યું यहाँ આગળ एवं बंध मोक्ष योग्य है संघात विलक्षण आत्मा उषस्थ ब्राह्मण निर्धारित है। આગળના બ્રાહ્મણ આ પ્રકાર નિર્ણય કરવામાં આવ્યો કે આત્મા બંધ મોક્ષ યોગ્ય છે અને સંઘાત વિલક્ષણ છે, સંઘાતનો પ્રેરક છે, એ કહેવામાં આવ્યું। તસ્ય મોક્ષો યેન બ્રહ્માત્મૈકત્વ વિજ્ઞાનેન ભવતિ। જે બ્રહ્મના આત્માના એકત્વના જ્ઞાનથી એ મોક્ષ સિદ્ધ થાય। તસ્ય સાધનસ્ય નિરૂપણ પરમ। એ જ્ઞાનનું પણ શું સાધન છે? તો મોક્ષનું સાધન જ્ઞાન છે। જ્ઞાનનું સાધન ऐषणात्रय त्याग અને સંન્યાસ। ऐषणात्रय त्याग પૂર્વક સંન્યાસ એ જ્ઞાનનું સાધન છે। બે વસ્તુનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે કે બ્રહ્માત્મૈકત્વ વિજ્ઞાનથી મોક્ષ સિદ્ધ થાય અને ऐषणात्रय त्याग પૂર્વક સંન્યાસથી આ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય। સાધ્ય અને સાધન બંનેની આગળ ચર્ચા કરવામાં આવે છે। એ કહોલ બ્રાહ્મણનું તાત્પર્ય છે, એનું પ્રયોજન છે। આ 47 શ્લોકોમાં આપણને કહેવામાં આવશે।
कुशीतकस्य अपत्यम कहोल नामा तम याज्ञवल्क्यम अपृच्छद। कुशीतकना पुत्र कहोल नामे कौशितके कहोल एमणे याज्ञवल्क्यने पूछ्યું किम कृत्वा पूछता पहले एमणे શું કર્યું कि उशस्तेन पृष्ठ आत्मा तद विषय प्रश्न सूचयितुं कि उशस्ते जे आत्माना विषयમાં પ્રશ્ન કર્યો હતો એ વિષયનો મારો પ્રશ્ન છે એ સૂચન કરવા માટે ઉશસ્તોક્તમ યत् સાક્ષાત ઇત્યાદि વાક્યમ अनुद्य पुनः पठित्वा એ જ વાક્ય એમણે ફરી પાછું કહ્યું। એક એવકાર ઉમેરી દીધો, બાકી એનું એ જ વાક્ય કહ્યું। प्रश्नाशयम अभिनयति आत्मा ब्रह्म कथम भवेत्। प्रश्न था अयम एतत् संघात प्रकाशक आत्मा नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म भावम कथम भवेत्। आत्मा जे छे ए ब्रह्म केवी रीते होई शके? એટલે आत्मा ने ब्रह्मना ऐक्यनु ज्ञान ए आ ब्राह्मणनो विषय छे। એટલે प्रश्न કરવામાં આવે કે આત્મા બ્રહ્મ કેવી રીતે હોઈ શકે? એ વાત ચાલી રહી છે અત્યારે સર્વ વેદાંત સિદ્ધાંત સાર સંગ્રહમાં ભાગ ત્યાગ લક્ષણથી કે જીવાત્મા અને ઈશ્વરના જે ધર્મ છે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, તો બંને એક કેમ હોઈ શકે? એવું જ કहीं પણ કહેવામાં આવશે। બ્રહ્મભાવ અસંભવ હેતુમ તયો વૈધર્મ્યમ આહ। વૈધર્મ્ય વિરુદ્ધ ધર્મ ધરાવવા પણ બેના ધર્મ કેવા છે? અત્યંત વિરુદ્ધ છે। એ બંનેના બ્રહ્મ અસંભવ। આત્મા બ્રહ્મ ના હોઈ શકે, આત્માને આત્માનો બ્રહ્મ અસંભવ છે। કેમ? કારણ કે બંનેના ધર્મ વિરુદ્ધ છે। એ વાત બીજા શ્લોકમાં કહે છે। आत्मा संसार धर्मायम् शुदितश्च पिपासितः शोकमोह समाविष्टः जायते म्रियते तथा षडूर्मिरहितं ब्रह्म तादात्म्यं ह्यनयोः कथम् इत्युक्ते याज्ञवल्क्योऽपि तमाह मुनिपुङ्गवम्। आत्मा संसार धर्म अयम अयम आत्मा संसार धर्म अयम एतत् संघात प्रकाशक आत्मा। अयम એટલે આ કયો? આ સંઘાતનો પ્રકાશક જે આત્મા છે એ તો સંસાર ધર્મ કહે। शुदितस्य विपासितः शोक मोह समाविष्टः जायते म्रियते तथा। आत्माने तो भूख पण लागे छे, तरस पण लागे छे। शोक मोह समाविष्ट है, शोक અને મોહ પણ એનામાં સારી રીતે પ્રવેશ કરે છે। જાયતે મ્રિયતે તથા, એ જન્મે છે અને મરે પણ છે। આ પ્રકાર આત્મા છે એ છ ઉર્મી જે છે એ ઉર્મીથી પ્રભાવિત છે, એમની અસરમાં છે। ષડૂર્મી રહિતમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ જે છે તો પ્રસિદ્ધ છે, બધા સંસાર ધર્મથી વિલક્ષણ છે। તાદાત્મ્યમ ह्यनयोः કથમ, આ બેનું તાદાત્મ્ય કઈ રીતે હોઈ શકે? તો ટીકાકાર કહે છે अयम एतत् संघात प्रकाशक आत्मा।
આ સંઘાતન પ્રકાશક જે અયમ પ્રસિદ્ધ અપરોક્ષ આત્મા છે. क्षुत पिपासे शोक मोह जरा मृत्यु षडूर्मय प्रसिद्ध षडूर्मी लक्षण संसार धर्म का अनुभूयते. तो छह उर्मी कौन है? क्षुत पिपासे भूख ने तरस, शोक ने मोह, जरा मृत्यु वृद्धावस्था मृत्यु. संसार सागर ની છ ઉર્મિઓ છ મોટા તરંગો કહેવાય છે. प्रसिद्ध षडूर्मी लक्षण संसार धर्म का अनुभूयते. आत्मा नो हूँ नो अनुभव आ प्रकार है कि भूख ने तरस, जन्म ने मृत्यु, शोक ने मोह आ बधा अनुभव सरस आ प्रकार मળી જાય. माणस क्यारेक भूख्यो, क्यारेक तरस्यो, वृद्ध, मरणासन्न, क्यारेक शोकग्रस्त, मोहग्रस्त. मारा विषय अनुभव है. प्रसिद्ध षडूर्मी लक्षण संसार धर्म का है. तो आ संसार छ उर्मीनो बनेलो छे कि संसार में छ उर्मीओ छे वो प्रसिद्ध है. आ छ उर्मीओ प्रसिद्ध है અને સંસાર એ સંસાર છે. તો આત્મા આવા ધર્મ ધરાવનારો હોય એ પ્રકારનો અનુભવ થાય છે. બ્રહ્મ તો ષડુર્મી રહિતમ શ્રૂયતે. ત્યારે બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા તો આ છ ઉર્મિથી સંસાર ધર્મથી અતીત છે. અનયોઃ વૃદ્ધ ધર્મિણોઃ તાદાત્મ્યમ કથમ સંભવેત. આ બે જે પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મ ધરાવનારા છે તાદાત્મ્ય. તાદાત્મ્ય અહીંયા સહજ સમજ આપી. ભેદ સહિષ્ણુ અભેદ આવું તાદાત્મ્ય કહેવામાં આવે. તાદાત્મ્ય ऐक्य नहीं. તાદાત્મ્ય કોણ છે? લોખંડ અગ્નિ નું તાદાત્મ્ય છે. ભેદ સહિષ્ણુ અભેદ. એ ભેદ જાળવી રાખીને અભેદ છે. અગ્નિનો આગનો ગોળો જે છે એમાં અગ્નિ લોખંડ બંને છે. એમાં અગ્નિપણું જાળવી રાખે છે, લોખંડપણું જાળવી રાખે છે. અને છતાં એ જયારે લોખંડનો ગોળો ગરમ થાય ત્યારે એ બંને એક જણાય છે. તાદાત્મ્ય લોખંડે જે છે અગ્નિનો આત્મા ધારણ કરી લીધો અને તેથી એ લાલ અને ગરમ થઈ ગયું. અગ્નિ લોખંડનો આત્મા ધારણ કરી લીધો અને એક ગોળ બની ગયો. આનું તાદાત્મ્ય. પણ આ અભેદ કેવો છે? ભેદ સહિષ્ણુ અભેદ. ભેદને સહન કરનારો અભેદ, ભેદ સહિતનો અભેદ. એટલે મુખ્ય અર્થમાં અભેદ નથી. તાદાત્મ્ય કેમ તો ઇતિ ઉક્ત લક્ષણો બી ન સંભવતી કુત ઐક્યમ. આ પ્રકારે આવું તાદાત્મ્ય બંનેમાં સંભવિત નથી. જ્યારે ધારો કે લોખંડ એકદમ બરફ જેવું હોત અને અગ્નિ ગરમ, બે ભેગા થાય ને પેલો અગ્નિ ઠરી જાય. એવું થતું હોત ધારો કે પાણી ને અગ્નિ ભેગા કેમ થઈ શકે? એનું તાદાત્મ્ય થઈ એટલે એક સ્થળે કેમ હોઈ શકે? તો અગ્નિ અને લોખંડો એક સ્થળે છે, પરંતુ જળ અને અગ્નિ એક સ્થળે ના હોઈ શકે. પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મના હોવાના કારણે પ્રકાશ અને અંધકાર પણ એક સ્થળે ના હોઈ શકે, પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મના હોવાના કારણે. તે બ્રહ્મ ને આત્મા એક કેમ હોઈ શકે? એનું જયારે તાદાત્મ્ય પણ જો સંભવિત ના હોય તો કુતઃ ઐક્યમ. તો મુખ્ય અર્થમાં બે એક જ હોય એ કેમ સંભવી શકે? तथा च प्रत्यक्ष विरुद्धम आत्मनो ब्रह्मत्व प्रष्टु आशय है. पूछनानो आशय શું છે કે જો આ રીતે પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધમ એ આત્મા એટલે યત સાક્ષાત અપરોક્ષાત બ્રહ્મ એ આત્મા સર્વાંતર. આ બ્રહ્મ ના આત્મા બંનેને સામાન્ય કરીને મૂકવામાં આવ્યા. એમ કરીને જણાવવામાં આવ્યું કે જે સાક્ષાત અપરોક્ષાત બ્રહ્મ છે એ જ આત્મા છે. તો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે બંને એક કેમ હોઈ શકે? બંનેના ધર્મો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. એટલે પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધમ આ પ્રત્યક્ષ અનુભવનો વિરોધ પડે છે આમાં. यदि प्रष्टु
આશે આ પ્રમાણે ઈરાદો આ પ્રશ્ન કરનારો છે. વિચાર સમજાવો કે ભાઈ એક કેમ હોય શકે. इत्युक्ते याज्ञवल्क्योऽपि तमाह मुनिपुङ्गवम्. एवं पृष्टः याज्ञवल्क्यः आह स्म इति द्वयोः अर्थात् इत्युक्ते याज्ञवल्क्य આ પ્રકારે જ્યારે કહેવામાં આવે તો યાજ્ઞવલ્ક્ય પણ તમ મુનિપુંગવમ આહ એ મુનિ શ્રેષ્ઠ કહોલ કૌશિત કહે છે એને આ પ્રકારે યાજ્ઞવલ્ક્ય કહ્યું. તો પહેલી પાદમાં કહેવામાં આવ્યું क्षुदादि समेताम सदी सदी चैतन्य तादात्म्य स्फुरणे भासमानत्वात् सुषुप्त मूर्छादौ अभासनात् तेषां हठात् न आत्मधर्मता व्यतिरेकः शक्यो अवगन्तुमिति भावः. सती चैतन्य तादात्म्य स्फुरणे આ ચૈતન્ય સાથે તાદાત્મ્યનું સ્ફુરણ થાય ત્યારે જ આ ક્ષુધા તૃષા વગેરે જે છે એનો અનુભવ થાય. ત્યારે ભાસમાં સુષુપ્તિ મૂર્છાદવ અભાસાદ ક્ષુધા તૃષા વગેરે સુષુપ્તિમાં મૂર્છા વગેરે અવસ્થાઓ જ્યારે ચૈતન્ય તાદાત્મ્ય સ્ફુરણ હોતું નથી. તેષામ હઠાત ન આત્મધર્મતા વ્યતિરેક શક્ય અવગંતુમ. તેથી ટૂંકમાં જયારે ચૈતન્ય છે ત્યારે આ ક્ષુધા તૃષા વગેરે છે. સુષુપ્તિ કે એમાં ચૈતન્યનું સ્ફુરણ નથી ત્યારે નથી. એનો થઈ રહ્યો કે ચૈતન્યના ધર્મ થયા એટલે કે જે હઠાત ન આત્મધર્મતા વ્યતિરેક પણ આત્માના ધર્મનો વ્યતિરેક નથી. આત્માના ધર્મ હોય કારણ કે બંને સાથે જ હોય છે. ચૈતન્ય સ્ફુરણ હોય ત્યારે ક્ષુધા તૃષા વગેરે હોય છે. ચૈતન્ય સ્ફુરણ ન હોય ત્યારે નથી હોતા. એના માટે આપણે બળપૂર્વક સ્વીકારવું પડે કે આ આત્માના ધર્મ છે. એની ભાવ હવે 203 પાના પર આગળ કહે છે સ્યાદેવ પ્રત્યક્ષ વિરોધો યદિ આત્મા ક્ષુત પિપાસા ધર્મી પ્રાણરૂપ સ્યાત. હવે તમે કહો છો એ પ્રકારે પ્રત્યક્ષ વિરોધ, તમે કહો છો પ્રત્યક્ષ વિરોધ છે આત્મા અને બ્રહ્મનો. બ્રહ્મ તો આ ષડ-ઉર્મિથી પર છે, આત્મા છે એ ષડ-ઉર્મિ વાળો છે. એવું ક્યાંથી નક્કી કર્યું? સ્યાદેવ પ્રત્યક્ષ વિરોધ. અપ્રત્યક્ષ વિરોધ હોત ક્યારે? યદિ આત્મા ક્ષુત પિપાસા ધર્મી પ્રાણરૂપ. આત્મા પ્રાણ સ્વરૂપ હોત તો ક્ષુત પિપાસાના ધર્મ હોત અને તો બ્રહ્મ જે સંસારી છે એની સાથે વિરોધ આવત. પરંતુ આત્મા તેવો છે નહીં. આત્મા ભૂખ તરસ વાળો નથી. શોક મોહ ધર્મી અંતઃકરણ રૂપ હોવા. શોક અને મોહ જેના ધર્મો છે એવું અંતઃકરણ છે એની સાથે તાદાત્મ્ય હોત તો એ તો પ્રત્યક્ષ વિરોધ કહેવાત. પણ આત્મા કે અંતઃકરણ નથી. જરા મૃત્યુ ધર્મી શરીર રૂપ હોવા ભવે. અથવા જરા અને મૃત્યુ જેના ધર્મો છે એ શરીર રૂપ આત્મા હોત તો પણ એના ધર્મો વિરુદ્ધ થાત, તો પ્રત્યક્ષ વિરોધ થાત. પણ આત્મા કહે છે સતુ એશામ પ્રકાશક. એ પ્રાણ નથી, પ્રાણના ધર્મનો પ્રકાશક છે. એ મન નથી, મનના ધર્મનો પ્રકાશક છે. એ શરીર નથી, શરીરના ધર્મનો પ્રકાશક છે. તો ભલે પ્રકાશક રહે તો પણ શું એનો અસર થાય? કહે છે પ્રકાશ્ય ધર્માસ્ય પ્રકાશકમ ન સ્પૃશંતિ. આ જે બધા પદાર્થો પ્રકાશિત થયા છે એના ધર્મો કોઈ રીતે પ્રકાશને પ્રભાવિત કરતા નથી. પ્રકાશક છે એને સ્પર્શતા જ નથી. પ્રકાશને પણ સ્પર્શતા નથી, પ્રકાશકને પણ સ્પર્શતા નથી.
इति प्रसिद्धम आदित्यादौ। प्रकाश धर्माश्च प्रकाशं स्पृशन्ति इति प्रसिद्धम आदित्यादौ। सूर्य चंद्र वगैरह કિસ્સામાં પ્રસિદ્ધ જ છે કે જે બધા પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે એમના ધર્મનો એમના પર કોઈ અસર નથી। સૂર્ય કહો, ચંદ્ર કહો અને દીપક કહો, દીવો પણ જાત જાતના આકારોને રંગોને પ્રકાશિત કરે છે, પોતે એ આકારવાળો રંગવાળો બનતો નથી। આ અપ્રસિદ્ધ છે। अतः ऐक्यबोधकस्य वेदांत प्रमाणराजस्य स्वाद प्रकाशने न केनचित महानांतरण विरोध है। पहला ज्यां वो प्रत्यक्ष विरोध से ए लई लेवामां आवे, एनी चर्चा करीने एनो निकाल करवामां आवे छे। अतः ऐक्यबोधकस्य वेदांत प्रमाणराजस्य, वेदांत કેવું છે? પ્રમાણનો રાજા છે। એટલે બધા પ્રમાણો જ્યારે કામ કરતા બંધ થઈ જાય ત્યારે પણ જે કામ કરે છે અને બધા પ્રમાણો કામ કરતા હોય ત્યારે પણ જે કામ કરે છે, એટલે કે કોઈ પણ પ્રમાણ વેદાંતનો વિરોધ નથી કરતું। આ પ્રત્યક્ષ અનુમાન કોઈ પણ વસ્તુ વેદાંત જે સત્ય કહે છે જીવન બ્રહ્મનો ऐक्य એનો વિરોધ નથી કરતું। વેદાંત કે અબાધિત પ્રમાણ છે। આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ બહાર થઈ જાય છે જ્યારે અતીન્દ્રિય વિષયો આવે ત્યારે વેદાંત શાસ્ત્ર છે એ કેવું છે? ત્યારે પણ પ્રમાણભૂત રહે છે। વેદાંત પ્રમાણ એટલે ટૂંકમાં જયારે એમ કહેવામાં કે બ્રહ્મ છે આનો કોઈ વિરોધ નથી કરતો। ભલે આપણે એમ કહીએ કે મને પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે કે હું જીવાત્મા છું, પણ આપણો પ્રત્યક્ષ અનુભવ નથી। હું જીવાત્મા છું એવો અનુભવ નથી। જીવાત્મા જેવું પણ ક્યાંક છે ખરો, અહંકારમાં છે ખરો, પણ એનું મને ભાન છે ને। હું મરતે છું એનું મને ભાન છે, ભૂખ્યો તરસ્યો એનું મને ભાન છે। એટલે આ ધર્મનું ભાન છે, નથી એવો કે ધર્મનું ભાન છે। वेदांत प्रमाणराजस्य स्वार्थ प्रकाशने न केनचित मानांतरेण विरोधः इति आशयेन उत्तरयति। वेदांत प्रमाणराज છે, પ્રમાણનો રાજા જે છે એને એ તો પોતા સ્વાર્થ પ્રકાશને એ જે અર્થને પ્રકાશિત કરે છે બીજા કોઈ પ્રમાણનો વિરોધ નથી। તો પ્રત્યક્ષથી અનુમાનથી કે હવે જાણીતા પ્રમાણોથી સિદ્ધ ના કરી શકો કે વેદાંત કહે છે ખોટું છે કે ભાઈ ઈશ્વર છે, કોઈ પ્રમાણ સિદ્ધ ના કરાય કે નથી, કે વાસ્તવમાં ઈશ્વર મારો આત્મા છે એ કશાથી તમે એને સિદ્ધ ના કરો કે નથી। એ પ્રકાર ટૂંકમાં વેદાંત જે કહે છે એને બીજા કોઈ પ્રમાણથી ખોટું પુરવાર ન કરી શકાય, એટલું જ કહેવાનો ભાવ છે। બીજા પ્રમાણો જે કહે છે એ ખોટા છે વેદાંત કહી શકે, વેદાંત જે કહે છે એ ખોટું છે બીજા કોઈ પ્રમાણ કહી ના શકે। સ્વામી પણ હું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ કહું છું કે અહીંયા અનેકતા છે, વેદાંત એકતાની વાત કરે છે, ક્યાં આવે છે, ક્યાં શું હોય છે? વેદાંત કે તું બ્રહ્મ છે, હું તો સદા પૂર્ણ છું એવો મારો અનુભવ છે, અને એ ક્યાં મારો અનુભવ જે થઈ રહ્યો છે એ તો બધા શાસ્ત્રો વિરોધ કરે જ છે। ના, તને આત્માનો અનુભવ નથી થતો, તને દેહનો અનુભવ થાય છે, ઉપાધિનો અનુભવ થાય છે, અને આત્મા અનુભવ માનીને તો આ નિર્ણય પર આવે ને કે આત્મા મર્યાદિત છે। ત્યાં છે એને ઉત્તરાયતી ષડુર્મયાયતી। તો પછીના શ્લોકમાં યાજ્ઞવલ્ક્યજી ઉત્તર આપે છે। षडुर्मयो न सन्त्यत्र प्राणबुद्धिशरीरगाः आत्मन्येतेन सब्रह्म कथ्यते वेदवादिभिः।
अत्र प्राण बुद्धि शरीरगाः षडुर्मयः न सन्ति। अत्र आत्मने प्राण बुद्धि शरीरगाः षडुर्मयः न सन्ति। इतेन स ब्रह्म कल्पते वेदवादी। मतलब वेदवादियों ये ब्रह्म से वो कैसे उपदेश आवे से कैसे प्राण बुद्धि शरीरगाः षडुर्मयः अत्र आत्मनि न सन्ति। प्राणમાં બુદ્ધિમાં અને શરીરમાં રહેલી છ ઉર્મિઓ જે છે અહીંયા આત્મામાં નથી। एतेन हेतुना स आत्मा संसारधर्मराहित्य रूप ब्रह्म लक्षण शालित्वात् ब्रह्म वेद सिद्धि वेद विद्भिः कथ्यते इत्यर्थः। स ब्रह्म कथ्यते वेदवादिभिः। एतेन हेतुना आ हेतु थी स आत्मा संसारधर्मराहित्य रूप ब्रह्म लक्षण शालित्वात्। आत्मा तो ब्रह्म लक्षण देव तो षड ब्रह्म केवુ છે આ ષડ ઉર્મિથી અતીત છે। આત્મામાં કેવો છે એનો પ્રકાશક છે એનો સાક્ષી છે અને પ્રકાશ છે જે છે ક્યારેય પ્રકાશક પર અસર ના કરે। જેમ સૂર્ય છે એ કોઈ પણ પ્રકાશ્ય વસ્તુઓથી એની પ્રભાવિત નહીં તેવી રીતે આત્મા એ પ્રકાશક છે એ દેહ પ્રાણ વગેરે ધર્મોથી એ ક્યારેય પ્રભાવિત ન થાય। તો આ તો બધા ઉપાધિના ધર્મો છે। આ ભૂખ અને તરસ તો પ્રાણના ધર્મો છે અને શોક ન મોહ તો મનના ધર્મો છે અને વૃદ્ધાવસ્થા મૃત્યુ તો શરીરના ધર્મો છે। એટલે કહ્યું કે સંસાર ધર્મ અભાવે ધર્મ રાહિત્ય રૂપ બ્રહ્મ લક્ષણ શાલિત્વાत्। આત્મા સંસાર ધર્મ રાહિત્ય રૂપ બ્રહ્મ લક્ષણ શાલિત્વાत्। આત્મા બ્રહ્મનું લક્ષણ આત્મા ધરાવે છે। કેવું લક્ષણ? संसार धर्म राहित्यम। ब्रह्म केवु छे? संसार धर्म थी पर छे। एक प्रकार आत्मा पण छे। मतलब बंने लक्षण केवा छे? एक ज छे। तेथी ब्रह्म एव इति वेदविद्भिः कथ्यते इत्यर्थ। आत्मा ब्रह्म जे छे वो वेदवादियों कहे छे, वेदना विद्वानों कहे छे। आत्मनि संसार धर्म अभावे कैमुत्यमाह। कैमुत्य का न्याय कैसे? आत्मज्ञान गई तो 230 श्लोक में कहे आत्मज्ञानवतां पुंसां संसारो नैव बाधकः कुत आत्मन एष स्यात् सर्वदा ब्रह्मरूपिणः। आत्मज्ञानवतां पुंसां संसारो नैव बाधकः। अविद्यालेशेन भासमानोपि संसार। હવે આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષોની વાત કરે છે। એમનું દ્રષ્ટાંત આપીને કહે છે કે આત્મા તો કેવી રીતે સંસાર ધર્મી હોય। ઇવન આત્મજ્ઞાન વતામ પુંસામ। અરે આત્મજ્ઞાન ધરાવનાર મહાપુરુષો છે। અવિદ્યા હવે આત્મજ્ઞાન ધરાવનાર જીવન મુક્ત મહાપુરુષો છે। એમનામાં જીવન જીવંત છે એનો અર્થ એ તો કંઈક અવિદ્યા લેશ છે। એના પરિણામે ઉપાધિ છે। એના પરિણામે બધા સંજોગોનું બધું ઉત્પન્ન થતું હોય છે। એટલે એ પ્રકારની અવિદ્યા છે। પણ અવિદ્યા કેવી છે? બાધિત થઈ ગઈ છે। એટલે અવિદ્યા લેશ કહેવામાં આવે। तस्य तावदेवचरम यावत् न विमोक्षे अत संपत्स्ये। ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન રાહ જોવાની। જ્યાં સુધી આ દેહનો નિકાલ ન, દેહનો હજી પતન ન થાય ત્યાં રાહ જોવાની છે। ત્યાં સુધી જાણે કે એ ઉપાધિની મર્યાદાઓથી મર્યાદિત છે એવું જણાય છે। કોને જણાય છે? તો કે બીજા નિરીક્ષકોને જણાય છે। અવિદ્યાલેશેન ભાસમાનોપી સંસારઃ। કે તો જ જ્ઞાની પુરુષનો વ્યવહાર કરી શકે। જો આપણે જોઈએ છે એવું જે જોતા હોય તો વ્યવહાર કેવી રીતે થાય? બધું એક જ દેખાતું હોય તમે વ્યવહાર કેવી રીતે કરો?
ચા છે કે દૂધ છે કે પછી આ પાણી છે કે શું છે એ ખબર ના પડતું, એક જ છે તો વ્યવહાર કેવી થાય? ચાને ચા તરીકે જાણે, દૂધને દૂધ તરીકે જાણે, જે હોય વસ્તુ એ પ્રકારે જાણે. જે જાણતો હોય એટલે એનું કઈ જ્ઞાન વધી નથી જવાનું, ન જાણતો એ ના જ જાણે, પણ જાણતો હોય તો જાણે જ. તેથી પહેલા જે રીતે વ્યવહાર કરતો હતો એ જ પ્રકાર વ્યવહાર ચાલુ રહે. એટલે કે એનું શરીર છે, કઈક અંશે અહમ ભાવ છે, કઈક એવો અહંકાર મમકાર એવો ભાવ વગર વ્યવહાર થઈ જ ના શકે. જેમ પેલો ભિખારી બનેલો અભિનેતા છે, કઈક ભિખારી પણ એનામાં છે. કઈ રીતે છે? કારણ કે જયારે અભિનય કરે છે બરોબર ભિખારી જેવો જ અભિનય કરે છે, એટલા પ્રમાણમાં એને ભિખારીઓને સ્વીકારેલો છે, ભિખારનો લેશ એને સ્વીકારેલો છે, તો જ એ પ્રકારનો અભિનય કરી શકે. તો અવિદ્યા લેશ જ્યાં સ્વીકારેલો છે તો જ જ્યાં અવિદ્યાના ક્ષેત્રમાં એ વ્યવહાર કરી શકે. અવિદ્યાલેશેન ભાસમાનો ભી સંસાર આત્મવિદામ બંધ પ્રસરક્ષણામ બાધામ કરતું યદા ન શક્ત. તો આવો સંસાર જે છે અવિદ્યાલેશને કારણે ઉપાધિ છે, ઉપાધિને કારણે સંસાર ભાસે છે, એને કારણે વ્યવહાર છે. એવો સંસાર આત્મવેદામ બ્રહ્મ પ્રસવ લક્ષણામ બાધામ. તો ફરી એને કારણે બંધનો ઉત્પન્ન થાય એવી બાધા નથી થતી. અવિદ્યાનો લેશ છે એટલે કે એમનામાં ઉપાધિ છે, એમનામાં કઈક પ્રકારનો અહંકાર મમકાર છે, એટલે કે આ દેહ ઉપાધિમાં અહમભાવ છે. તો જ સ્વામીજી આવો એમ કહે, ધારો કે પેલા મહારાજને કોઈ એ આવે, બીજું કોઈ આ શરીર સાથે કઈક અહમભાવ મમભાવ છે. એવો અહમભાવ મમભાવ ન હોય તો કોઈ વ્યવહાર શક્ય નથી. એ દ્રષ્ટિએ ઉપાધિનો લેશ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. પણ એમને પણ આ શરીર બંધ પ્રસવ લક્ષણામ બાધામ કરતું યદા ન શક્ત હૈ. તો આ સંઘાત છે કે સંસાર કહો, આ સંસારને ફરી પાછું બંધન ઉત્પન્ન કરે એવું બનતું નથી. એનામાં પ્રલોભન જન્માવે, એનામાં આવેગો જન્માવે, એનામાં રાગદ્વેષ જન્માવે, એ પ્રકારે એનામાં સાચો અહંકાર મમકાર જન્માવે. તો થયો કે એનામાં હજી સંસાર છે. પણ નિધિધ્યાસન દ્વારા બધા પ્રકારની પ્રતિભા, તો કે આ જે શું કહેવાય વિપરીત ભાવના છે એ દૂર થઈ ગઈ. તો પછી ફરી બંધ ઉત્પન્ન ના થાય. બંધ પ્રસવ લક્ષણામ બાધામ કરતું યદા ન શક્ય શક્ત કિમ વક્તવ્યમ કઈ મોતિકા કિમ વક્તવ્યમ. તો કહેવું શું કહેવું? આત્મના સંસાર ધર્મ રાહિત્ય. તો આત્મા સંસાર ધર્મ રહિત છે એના વિષયમાં તો કહેવું છે શું? આત્મજ્ઞાનીને પણ જયારે સંસારના ધર્મો સ્પર્શ કરતા નથી ત્યારે આત્માને સ્પર્શ ના કરતા હોય બધું કહેવાનું શું હતું? ટૂંકમાં અત્યારે પણ આત્મા સરસ સંસાર ધર્મથી મુક્ત છે. એને સંસાર ધર્મો માની લેવામાં આવે છે, વાસ્તવમાં એ સંસાર ધર્મથી મુક્ત છે. एतादृश आत्मज्ञानस्य विक्षेप परिहारेण दृष्ट द्वारोपकारकम अंगम संन्यास इति आह. तो आ प्रकारे एतादृश आत्मज्ञानस्य आ प्रकारનું જે આત્માનું જ્ઞાન છે કે આત્મા સર્વ સંસાર ધર્મથી વર્જિત છે, રહિત છે, એ આત્મા બ્રહ્મ છે. એ બે આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. ક્ષેત્રજ્ઞ પહેલા તો ઇદમ શરીરમ છે એ કૌંતે ક્ષેત્રજ્ઞ ક્ષેત્ર નિત્ય વિધીયતે કે શરીર ક્ષેત્ર છે એનું જ્ઞાતા ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ પહેલા જાણવાનું. ક્ષેત્રજ્ઞ ચાલવા પછી સ્વક્ષેત્રજ્ઞ સાથે ઐક્ય. તો તેવી રીતે એ તાદૃશ આત્મજ્ઞાન છે. પહેલા તો આત્મા બધા ઉપાધિ ધર્મ પ્રકાશક છે, પછી વાસ્તવમાં બ્રહ્મ જ છે. આ પ્રકારે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે વિક્ષેપથી મુક્ત થવું પડે. વિક્ષેપ પરિહારેણ
હવે એને કરવાનું કોઈ પ્રયોજન રહ્યું નથી. અને છતાં જો કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું ચાલુ રાખે તો કર્મ વિક્ષેપ રૂપ નીવડે. એને શ્રવણ નિધ્યાસનમાં વાસ્તવમાં વિરોધ વિક્ષેપ નીવડે. પણ વિક્ષેપ પરિહારણ તો આ પ્રકારે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે. શાંત્યાદિ પરિચયતા દૃઢતરમ કર્માશુ સંત્યજ્યતા સદ્વિદ્વાન ઉપસૃપ્યતા પ્રતિદિનમ તત્પાદુકા સેવ્યતા પણ દૃઢતરમ કર્માશુ સંત્યજ્યતા. જ્યારે આ પ્રકારે તમારામાં સાધન ચતુષ્ટ સંપત્તિ અને ભક્તિ બધું પણ આવી ગયો પછી હવે તમે કર્મ ત્યાગ કરી શકો છો. શેના માટે? વિક્ષેપ પરિહારેણ. આ સંન્યાસ લેવાનું મુખ્ય પ્રયોજન શું? વિક્ષેપમાંથી મુક્તિ. કારણ કે કર્મ છે વિક્ષેપ કરનારો છે. નિષ્કામ કર્મ વિક્ષેપ તો કરે. કર્મ કરવા તમારે કર્મની યોજના કરવી પડે. તમારે કર્મ પર ધ્યાન આપવું પડે. કર્મની વિગતો પર ધ્યાન આપવું પડે. અને એ વસ્તુ તમને બ્રહ્મચિંતનમાંથી છોડાવે એ તમને દૂર રાખે ને. તો કર્મનું ચિંતન છે બહિર્મુખ ચિંતન છે અને એ આત્માના અંતર્મુખ ચિંતનથી આપણને વંચિત રાખે. એટલા માટે વિક્ષેપ પરિહારણ, વિક્ષેપનો પરિહાર કરો એ સંન્યાસનું મુખ્ય પ્રયોજન છે. દુષ્ટદ્વારોપકારકમ અંગમ એ શું છે? જ્ઞાન માટેનું દ્વાર છે. આ પ્રકારનો સંસાર તો પરોક્ષ જ્ઞાન થાય ત્યારે સંન્યાસ લેવામાં આવે અને સંન્યાસ દ્વારા પરોક્ષ જ્ઞાનને અપરોક્ષ બનાવવામાં આવે. એ પ્રકારે દુષ્ટ દ્વારોપકારકમ અંગમ આ સંન્યાસ શું બની જાય છે? અંગ બની જાય છે. એ કેવી રીતે? વિક્ષેપ પરિહારણ, વિક્ષેપનો પરિહાર કરવાથી આ જ્ઞાન સાધના માટેની અનુકૂળતા ઉભી કરી આપે છે. જ્ઞાન ચિંતન, આત્માનુસંધાન, એ આત્માનુસંધાનની અનુકૂળતા કરી આપે છે. માટે સંન્યાસને પણ આ બ્રહ્મ વિદ્યાનું અંગ કહેવામાં આવ્યું છે. વાત પછીના શ્લોકમાં કરે છે. અસંસારિણમાત્માનમ બ્રહ્મા ભિન્નમ નિરંજનમ બુદ્ધિ સાક્ષિણમેતં તમ વિજ્ઞાયાત્ર દ્વિજોત્તમા વામદેવ સમા પૂર્વે પ્રવ્રજન્તિ પ્રતિગતૈષણા. બુદ્ધિ સાક્ષમ એતમ તમ વિજ્ઞાય તમે એતમ આત્માનમ વિદિત્વા એ પ્રકાર કહેવામાં આવ્યું. એની અનુવાદ કરે છે એતમ તમ બુદ્ધિ સાક્ષણમ આત્માનમ વિદિત્વા. આ પ્રકાર એમને એના પરોક્ષ જ્ઞાન હોય ભાઈ સંસાર લેવાય. પરોક્ષ જ્ઞાન પછી પણ સંસાર લેવાય છે. પરોક્ષ જ્ઞાન સંન્યાસ લીધો હોય તો ગુરુ પાસે જવા માટે. આ પરોક્ષ જ્ઞાન સંસાર લીધો હોય તો નિધિધ્યાસન માટે. એતમ પૂર્વાર્ધેન અન્વિતમ એતદ બ્રાહ્મણે ઉક્તમ બુદ્ધિ સાક્ષિતયા ઉષસ્ત બ્રાહ્મણ વર્ણિતમ આત્માનમ વિજ્ઞાય ગતૈષણાઃ પરિત્યક્ત કામા સંતઃ પૂર્વે વામદેવાઃ પ્રવિદ્યન્તિ સ્મ સંન્યાસવन्तઃ इत्यर्थः. संन्यस्तवन्तः इत्यर्थः. इदम् એટલે પૂર્વાદ અનુદિતમ અસંસારિણમાત્માનમ બ્રહ્માભિન્નમ નિરંજનમ. આગળ કહેવામાં આવ્યું જ કહેવામાં ફરી
असंसारिणम आत्मानम કે આ બધા સંસાર ઉપાધિના ધર્મ છે, પ્રાણ મન ને શરીરના ધર્મો છે. આત્મા પ્રકાશક છે, મારે કેવો છે અસંસારી, કારણ કે પ્રકાશના ધર્મો ક્યારે પ્રકાશકને સ્પર્શતા નથી, પણ આત્મા કેવો છે નિત્ય સંસારી. એટલું નહીં, બ્રહ્મ અભિન્નમ, આત્મા ષડરૂમીથી રહિત છે, બ્રહ્મ પણ ષડરૂમીથી રહિત છે. માટે આત્મા બ્રહ્મના લક્ષણ જણાયા અને તેથી બ્રહ્મ અભિન્નમ, બ્રહ્મ સાથે ઐક્ય ધરાવનાર. નિરંજનમ, અંજન એટલે મલિનતા, નિરંજનમ નિર્મળ. એતમ, એ જે પહેલા પૂર્વાર્ધ કહેવામાં આવ્યું એ બુદ્ધિ, એતમ તમ, તમ એતમ બે સર્વનામનો પ્રયોગ થયો. તમ એટલે તે, એતમ એટલે કે આ. એતમ પૂર્વાર્ધેન અનુદિતમ એતદ બ્રાહ્મણોક્તમ તમ બુદ્ધિ સાક્ષતયા ઉષસ્ત બ્રાહ્મણ વર્ણિતમ. એતમ વૈ તમાત્માનમ વિદિત્વા. એતમ અને તમ આ બે શબ્દનો પ્રયોગ છે. તમે પરોક્ષ બતાવે છે, એતમ પ્રત્યક્ષ બતાવે છે. તમે એટલે આગળના બ્રાહ્મણમાં ઉષસ્ત ચાકરણ કહો તે આત્મા, અને આ એટલે આ બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્મા. એતમ પૂર્વાર્ધેન અનુદિતમ એતદ બ્રાહ્મણોક્તમ. એતમ એટલે આ કયો અસંસારિણમ આત્માનમ બ્રહ્માભિન્નમ નિરંજનમ. એ પૂર્વાર્ધમાં જે કહેવામાં આવ્યું એ આગળ કહેલાનો જ ખરેખર અનુવાદ છે. એતદ બ્રાહ્મણે ઉક્તમ તમ બુદ્ધિ સાક્ષતયા ઉષસ્ત બ્રાહ્મણ. એતમ એટલે પેલો કયો, પેલો આગળના બ્રાહ્મણમાં બુદ્ધિ સાક્ષિતયા વર્ણિતમ. ઉષસ્ત બ્રાહ્મણ વર્ણિતમ, આગળના બ્રાહ્મણમાં ઉષસ્ત બ્રાહ્મણમાં ઉષસ્ત જાગરણ સાથે સંવાદ દરમિયાન કહેવામાં આવ્યું કે પ્રાણેન પ્રાણિતિ, જેને કારણે પ્રાણ પ્રાણન કરે છે, અપાન અપાન કરે છે વગેરે, જે સર્વનો પ્રેરક છે, સાક્ષી છે, પ્રકાશક છે. એતમ વૈ તમાત્માનમ વિદિત્વા, એટલે છેવટે તો વિજ્ઞાય ગતૈષણાઃ પરિત્યક્ત કામાઃ સંતઃ. બસ આ પ્રકારે આત્માને જાણ્યા પછી ગતૈષણાઃ, કોઈ પ્રકારની એષણા રહેતી નથી. આત્મા અસંસારી છું, બ્રહ્મ છું, નિરંજન છું. અરે આ પ્રકારે પોતાને પરોક્ષતયા જાણીને પણ અપરોક્ષ આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય ત્યારે સંસાર રહે નહીં તો સમજાય છે અને કહેવાનું જ છે. પણ આત્માનું પરોક્ષ જ્ઞાન હોય તો પણ માણસ પછી વિવેકપૂર્વક ક્યારે આમાં જાય નહીં ને. એક વાર બુદ્ધિમાં નિશ્ચય થઈ ગયો આત્મા એટલે હું અસંસારી છું, સર્વ સંસાર ધર્મથી અસ્પૃષ્ટ છું અને તેથી નિત્ય મુક્ત જ છું, અને માટે આત્માને જાણવાનો છે, મેળવવાનો નથી. એ પ્રકારે એકવાર મુમુક્ષુ જિજ્ઞાસુ બન્યો, એનામાં આત્મા વિશે સમજ પ્રાપ્ત થઈ અને એ આત્માને જાણવાની, આત્મસાત કરવાની ઈચ્છા જન્મી, પછી એ સંસાર ફસાય નહીં. હવે એ જાણી ગયો કે ભાઈ આ સંસાર જે ઈષણાઓ છે એ ઈષણાઓ તો બંધન કરનારી છે, અને પછી તેથી એકવાર વિવેકે જન્મ્યા પછી એ ફરી એમાં બંધાય નહીં. આત્માને વિજ્ઞાય ગતૈષણા પરિત્યક્ત કામા સંતઃ. જેમનામાંથી બધી કામનાઓ ચાલી ગઈ છે, જેમણે બધી કામનાઓ ત્યાગ કર્યો છે, અને જેમના બધી કામનાઓ ચાલી ગઈ છે, પહેલા ત્યાગ કરવામાં ચાલી જાય. પૂર્વે વામદેવાદય પ્રવ્રજંતી સ્મ, તો વામદેવ સમાહ પૂર્વે પ્રવ્રજંતી ગતૈષણા. દ્વિજોત્તમા વામદેવ સમાહ, વામદેવ સમાન શ્રેષ્ઠ દ્વિજો પ્રવ્રજંતી, એ પ્રવ્રજનમ કરે છે, એટલે કે
હવે એ તો રખડે છે, ફરે છે, વિચરણ કરે છે, ભિક્ષા માગે છે, એ સંન્યાસી થઈ ગયા છે ગતૈષણા. કેમ? કારણ કે બધા પ્રકારની ઈષણાથી મુક્ત થઈ ગયા. પ્રભજંતિ સ્મ સંન્યસ્તવંત ઇત્યર્થ. આ પ્રકારે વામદેવ બીજા મહર્ષિઓએ સંન્યાસ ધારણ કર્યો હતો આત્માને આ પ્રકારે જાણીને. આ પ્રકારના આત્માને જાણીને કે આત્માને આ પ્રકારે જાણીને. હવે ગતૈષણા કહ્યું ને, જેમની ઈષણાઓ ચાલી ગઈ છે. દ્વિજોત્તમ વામદેવ સમાહ. વામદેવ જેવા શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો, એટલે કોણ સંન્યાસ લેતું હતું એ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે વામદેવ સમાહ દ્વિજોત્તમ પૂર્વે પ્રવ્રજંતિ ગતૈષણા. આ વામદેવ સમાન શ્રેષ્ઠ જે દ્વિજો જે છે, બે વાર જન્મેલા અને દ્વિજોત્તમ એમનો શ્રેષ્ઠ આ જ્ઞાન ધરાવનારા જે છે એ લોકો પ્રવ્રજંતિ સ્મ સંન્યસ્યંતિ સ્મ. તત્ર ઈષણાયાઃ સ્વરૂપભેદમ ભેદાન આહ. ઈષણાની ત્રણ પ્રકારની ઈષણા છે ને, ઈષણાના સ્વરૂપમાં જે ભેદ છે એવા આપણને કહે છે. ગતૈષણા બધી ઈષણાઓ મુક્ત થયા. પુત્રૈષણાયાશ્ચ વૈતૈષણાયાશ્ચ લોકૈષણાયાશ્ચ વ્યુત્થાય અથ ભિક્ષાચર્યમ ચરંતિ. એટલે ભિક્ષાનું આચરણ ક્યારે છે? આ બધી ઈષણા મુક્ત થયો પછી. ગતૈષણા પ્રવ્રજંતિ. તો ઈષણા કેવી છે, કેમ મુક્ત થવું એ પણ આપણને પ્રસંગોપાત કહેવામાં આવે છે. તો 232 શ્લોકમાં કહે છે, સુતો ભવતુ મે તદ્વત વિત્તમ દૈવમ ચ માનુષમ સુખમ લોકદ્વયમ ચૈતત ઈષણાત્રયમીરિતમ. સુતો ભવતુ મે, મને પુત્ર પ્રાપ્ત થાવ. તદ્વદ વિત્તમ, તે રીતે મને વિત્ત પ્રાપ્ત થાવ. દૈવમ છે માનુષમ, બંને પ્રકારના વિત્ત, દૈવ વિત્ત અને માનુષ વિત્ત બંને મને પ્રાપ્ત થાવ. સુખમ લોકદ્વયમ ચૈતદ, અને આ લોકમાં અને પ્રલોકમાં મને સુખ પ્રાપ્ત થાવ. તો પુત્ર શેને માટે છે અને દૈવ અને માનુષ વિત્ત શેને માટે છે? જેથી મને આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય. પુત્ર હોય તો આ લોકનું સુખ પ્રાપ્ત થાય અને કર્મની ઉપાસના હોય તો પરલોકનું સુખ પ્રાપ્ત થાય. ઇતિ એતદ ઈષણાત્રયમ ઈરિતમ. આ રીતે આ ત્રણ ઈષણાઓ છે એ કહેવામાં આવે. જો ટીકાકાર સમજાવે છે, તત્ર ઈષણાયા સ્વરૂપભેદાના સુત. ઈષણામાં અંદર પણ એમના સ્વરૂપથી શું ભેદ હશે એ બતાવે છે. સુતહિ ત્રિભિ, આ ત્રણ શ્લોકમાં ક્યાં છે? લોકે કામનાનામ અનેક વિધત્વેપી અનુમતાની ત્રીણી રૂપાણી ઈરિતાની શ્રુતૌ. વાત તો સાચી છે કે કામનાઓ તો અસંખ્ય છે બધી, છતાં પણ શ્રુતિની અંદર એ બધી કામનાઓને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે, ત્રણ રીતે વિભક્ત કરવામાં આવે એટલે સમજવાના માટે. એક સાથે એક પ્રકારની બધી જ કામનાઓ છે. તે વિત્તૈષણા કોને જાત જાતની ઈષણા. વિત્તૈષણા એ વિત્ત માટેની એકવાર તમારામાં કિંમત જતી રહી એ બધું જતું રહે. તો લોકે કામના નામ અનેક વિધત્વે બી અનુમતાની ત્રીણી રૂપાણી ઈરિતાની શ્રુતૌ. તો પણ આ કામનાના ત્રણ વિભાગ છે જે સ્વીકાર્ય છે. શ્રુતિ એનો ઉલ્લેખ કરે છે.
સુતો ભવતુ મે તદ્વત એટલે કહે છે તત એકમ રૂપમ સુતો ભવતી વ્યાકારકમ. એ ક્ષણનું એક રૂપ કયું છે? સુતો મે ભવતુ, મને પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થાવ. પુત્રેષણાત્વમ યેન દાર સંગ્રહાદૌ પ્રવર્તતે. પુત્ર ક્યારે થાય? લગ્ન કરે ત્યારે માટે દાર સંગ્રહાદૌ વિવાહ વગેરે એની પ્રવૃત્તિ થાય છે. દ્વિતીયમ વિત્તૈષણત્વમ, બીજી કઈ છે? વિત્તૈષણા છે. વિત્તમ દ્વિવિધમ, વિત્ત પણ વિત્ત એટલે ધન બે પ્રકારનું છે. દૈવમ માનુષમ છે. તત્ર દૈવમ, દૈવ વિત્ત કયું છે? દેવલોક જય સાધનાદિ, જય સાધનમ ઉપાસનાત્મક જ્ઞાનમ. દેવલોક જય સાધનમ, તો દૈવ વિત્તમ કયું છે? ઉપાસના રૂપી દેવલોકને જીતવાનું સાધન. ઉપાસનાત્મક જ્ઞાનમ, એ પણ જ્ઞાન કેવળ ઉપાસના રૂપી જ્ઞાન. તો ઉપાસના વિદ્યા કહેવાય, જ્ઞાન કહેવાય. ઉપાસના રૂપી જે જ્ઞાન છે એ કારણ કે દેવતાઓની પ્રાપ્તિનું સાધન છે, માટે એને પણ વિત્ત કહેવામાં આવ્યું. એને દૈવ વિત્તમ કહેવામાં આવ્યું. તો એવું છે ને કે આપણે આનંદ કરવો હોય તો ધન ખર્ચવું પડે. તો રેસ્ટોરન્ટમાં જવાય, તો સિનેમા જોવા જવાય, તો પાર્ટીમાં જવાય, તો રજા પર જવાય, તો બહાર વગેરે ક્યાં થઈ શકે? આપણી પાસે ધન હોય તો. આમ ધન એટલે કે અર્થ, અર્થ અને કામ એટલે સુખનું સાધન ગણવામાં આવ્યું છે. તો આ લોક અને પરલોકમાં બે રીતનું સુખ મળતું હોય ને, એટલા માટે આ લોકમાં સુખનું સાધન છે એ આ લોકોનું વિત્ત છે, એટલે માનુષમ વિત્તમ. પરલોકમાં જે સુખનું સાધન છે એને ત્યાં દૈવ વિત્તમ, એટલે એને દૈવી સંપત્તિ કહેવામાં આવે, ઉપાસનાને. માનુષમ તો મનુષ્ય લોક ભોગ સાધનમ પશુ હિરણ્યાદિ. પશુ હિરણ્ય વગેરે એટલે પશુઓ હોય, સુવર્ણ વગેરે હોય, એ પ્રકારનું વિત્ત છે. કેવું છે? માનુષમ વિત્તમ. એ શેના મળે છે? તો કે મનુષ્ય લોક ભોગ સાધનમ, મનુષ્ય લોકની અંદર ભોગનું સાધન છે. દૈવમ વિત્તમ પરલોકના ભોગનું સાધન છે. માનુષમ વિત્તમ આ લોકના. વિત્ત હોય તો યજ્ઞ આગળ ધર્મ વગેરે કરી શકો. તે રીતે પણ યજ્ઞ એટલે પૈસા હોવા જરૂરી બને છે, મૂડી હોવી. તૃતીયમ લોકેષણાત્વમ, ત્રીજું તો રહી ગયું પણ સમજી લેવાનું. ત્રીજું કેવું છે? લોકેષણા રૂપ છે. લોકપદેન ચ દેવ મનુષ્ય લોકવર્તી, લોકવર્તી સખમ ગૃહ્યતે, સુખમ ગૃહ્યતે. તો તૃતીયમ લોકેષણાત્વમ, ત્રીજી એષણા કેવી છે? લોકેષણા છે. લોક એટલે શું? લોકપદેના દેવ મનુષ્ય લોકવર્તી સુખમ ગૃહ્યતે. દેવ લોકવર્તી મનુષ્ય લોકવર્તી સુખમ ગૃહ્યતે. લોક એટલે શું? કર્મફળ. એટલે દેવ અને મનુષ્ય લોક છે. લોક એટલે ધારે કે લોક કહીએ તો પણ દેવતાઓનો લોક ને મનુષ્ય લોક છે. પણ એમાં કર્મફળ, જે કર્મ આપણને મળે, ફળ મળે, એને ત્યાં દૈવ લોક, દૈવ વિત્તમ કહેવામાં આવ્યું કે માનુષ વિત્તમ. તો સુતો ભવતુ મે તદ્વદ વિત્તમ દૈવમ ચ માનુષમ સુખમ લોકદ્વયમ ચૈતદ એષણાત્રે મેરિતમ. એટલે લોકેષણા છે એ આ લોક અને પરલોકમાં સુખની ઈચ્છાને લોકેષણા કહેવામાં આવે. એટલે માત્ર મારે સ્વર્ગમાં જવા પૂરતું સ્વર્ગ માટે સ્વર્ગ નથી જવું, સ્વર્ગના સુખ માટે જવું છે ને. એમ કે મારે ફરી અહીં જન્મ લેવો હશે, પણ શેના માટે? ઘણા કે મારે મરવું નથી. ના મરીશ ભાઈ, ફરી જન્મ લે તું. શેના માટે? સુખ મળે એટલા માટે. એટલે આ લોકમાં પણ સુખ અને પરલોકમાં પણ સુખ. આમ કહેવાય બે લોક કહેવામાં આવ્યા. એ સુખના સાધનને દૈવમ વિત્તમ કહેવામાં આવ્યું.
वस्तुतस्तु द्वे एव सकल कामना अनुगते रूपे इत्याह। વાસ્તવમાં તો ત્રણ એષણાઓ નથી, બે જ પ્રકારની એષણાઓ, બે જ પ્રકારની કામનાઓ છે. સકલ કામના અનુગતે રૂપે બધી જ કામનાઓ જે છે એના બે કામનાઓમાં વિભાગ કરી શકાય. એ વાક્ય છે પિતુહિ દ્વાભ્યામ. બે શ્લોકો. પિતુઃ પુત્રો ભવેદ વિત્તમ यथा क्षेत्रम यथा पशुः वित्तं च सुखदं तद्वत् इह लोके परत्र च ततः सुखस्य तद्वस्यात् तद्धेतोश्चैषणाद्वयम् ऐषणाद्वैतमेवात्र वस्तुतः सर्वदेहिनाम्. પિતુઃ પુત્રો ભવેદ વિત્તમ. એક જરા મોટી વાત કર્યો. આ પુત્ર છે એમાં પિતાનું ધન છે. કઈ રીતે ધન છે એટલે વેચી દેવા માટે નહીં. यथा क्षेत्रम पशु गवादिश्च एतद्लोक भोग साधन अथवा वित्तम प्रसिद्धम. यथा पशु, यथा पशु गवादिश्च, જેમ ગાય વગેરે પશુ છે કે સુવર્ણ વગેરે જે છે એતદ્લોક ભોગ સાધનત્વા, એ પ્રકારનું જે વિત્ત છે માનુષ વિત્તમ, એ આ મનુષ્ય લોકમાં સુખનું સાધન છે, માટે એને વિત્ત કહેવામાં આવ્યું. પુત્ર અભી પિતુ વિત્તમેવ, કારણ કે પુત્રેણ જયોયમ લોક હેતી. પુત્ર પણ છે ને એ આ લોકને જીતવાનું અને આ લોકના સુખનું સાધન છે. એ જ પુત્ર જે છે એ સુખનું સાધન હોવાથી એનો વિત્ત કહેવામાં આવે. એટલે પિતા અભિજાતના સંબંધો બધા પત્ની શેના માટે છે? જેથી સંતાન થાય તેથી, યજ્ઞ આગાદી થાય તેથી. સંતાન શેના માટે છે? જે મારી પાસે તર્પણ વગેરે કરે તેથી, અને મારું નામ રાખે અને મને આ લોકની પ્રાપ્તિ કરાવે. એટલે આવું જ છે બધું ધંધો. ટૂંકમાં આ પ્રકારના સંબંધો, આ બધા કામ ચલાવ સંબંધો છે. પુત્રેણ જય અયમ લોક, પુત્ર અયમ લોક જય, પુત્રથી આ લોકની પ્રાપ્તિ થાય એમ કરીને પુત્ર આ લોકના સુખનું સાધન છે, માટે એને પણ ગૌણ અર્થમાં વિત્ત કહેવામાં આવે. એટલે પુત્રેષણા અને વિત્તેષણા જુદી નથી. પુત્ર જ વિત્ત હોવાના કારણે પુત્રેષણા એટલે વિત્તેષણા થઈ ગઈ. શ્રુતે એતદ્લોક જય સાધનત્વાत् વિત્ત પદમ ચ ઇહ લોકે પરલોકે યત સુખદમ સુખ સાધનમ તત્ર પ્રસિદ્ધમ વિત્તમ ચ સુખદમ ઇહ લોકે પરત્ર છે. આ વિત્ત પણ જાણીતું છે, આ લોક અને પરલોકમાં સુખનું સાધન છે. એ પ્રકારે વિત્ત એટલે ધન પણ જાણીતું છે. તથા ચ વિત્તૈષણાત્વેન સકલ સુખ સાધન એષણાનામ સંગ્રહ. એટલે વિત્તૈષણા એટલે શું? સકલ સુખ સાધન એષણાના, ટૂંકમાં સુખના જે કઈ સાધનો છે એ બધાની એષણા જે મનમાં હોય છે એ બધી એષણાને વિત્તૈષણામાં સમાવેશ કરવામાં આવે. જેમ ઘરની એષણા થાય શેના માટે? સુખ સાધન છે, પણ એ પણ વિત્તૈષણામાં આવી જાય. મોટર કાર પણ સુખનું સાધન છે, માટે એ પણ વિત્તૈષણામાં આવી જાય, એષણામાં આવી જાય. તેવી રીતે સ્વર્ગ પણ સુખનું સાધન છે, આલોક પણ સુખનું સાધન છે. અંતેથી જે કે એ સુખ પ્રાપ્ત કરાવ્યા એ બધાનો વિત્તમાં સમાવેશ થઈ ગયો. વિત્ત પદમ ચ ઇહ લોકે પરલોકે ચ યત સુખદમ સુખ સાધનમ. આ વિત્ત શબ્દ જે છે એ આ લોક અને પરલોકની અંદર પણ જે સુખનું સાધન છે તત્ર પ્રસિદ્ધમ સુખદમ એ જાણીતું છે. વિત્ત સુખનું સાધન છે એ જાણીતું છે. તથા ચ વિત્તૈષણાત્વેન સકલ સુખ સાધન એષણાનામ સંગ્રહ. ટૂંકમાં સુખના જે કે સાધન છે એની એષણાને વિત્તૈષણામાં સમાવેશ થઈ ગયો.
अतएव श्रुतौ पुत्रेषणा वित्तेषण अभेद उक्ति भाव है। એટલે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ યા હેવ પુત્રેષણા સા વિત્તેષણા, એટલે શ્રુતિની અંદર પુત્રેષણા વિત્તેષણાનો અભેદ કહેવાય. જે પુત્રેષણા છે એ જ વિત્તેષણા છે. જો વિત્તેષણા એટલે સુખના સાધનની એષણા, તો પુત્રમાં સુખનું સાધન હોવાને કારણે એની એષણા પણ વિત્તેષણામાં આવી ગઈ. लोकेषणा पदेन च सकल फल कामना संग्रह. लोक એટલે સુખ, તો બધા કામનાનું ફળ જે કે વિત્તેષણા કે કામના જન્મે એને પ્રેરણા કર્મ કરો અને પણ સુખ મળે, એ સુખને જ લોક કહેવામાં આવ્યો. અથવા લોક એટલે એ દ્વારા લોકો મળતો સુખ એમ કહેવાનું લક્ષણાવૃત્તિથી. અને તેથી લોકેષણા પદેન જે બધું ફળની કામના છે એનો સંગ્રહ થયો. લોકપદસ્ય સુખપરતાયા પૂર્વ શ્લોકે ઉક્તત્વાદ. આગળના શ્લોકમાં કહ્યું કે લોક શબ્દનો અર્થ એ લોક મળતું સુખ ગણવાનું, આ લોકને પરલોકમાં મળતું સુખ એ જ લોક શબ્દથી ગણવાનું. અને તેથી એ લોકેષણા પદમાં બધી કામનાના ફળની એષણા એને લોકેષણા કહેવામાં આવી. સાધનની એષણાને વિત્તેષણા કહેવામાં આવી, ફળની એષણાને લોકેષણા કહેવામાં આવી. तस्मात् एषणानाम् अनुगत रूप आलोचनायाम् द्वैतम द्वित्वम एवं द्वयो अर्थः. एषणा द्वैतमेवात्र वस्तुतः सर्वदेहिनां श्लोकમાં માટે વાસ્તવમાં બધા દેહીઓ માટે એષણા દ્વૈતમ એટલે એષણા દ્વિત્વમ, આ બે પ્રકારની એષણા છે એ જ છે. બે જ એષણાઓ છે, વિત્તેષણા અને લોકેષણા. ओके. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वर पूर्वात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.